بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پارس نے احاطے میں پہنچتے ہی میری چیخ سنی۔ وہ چھلانگے لگاتا ہوا بیرونی دروازے تک پہنچا۔ میں فرش پر گر چکا تھا۔ قاتل آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ میں کتنی جان رہ گئی ہے اس نے مجھے ٹھوکر ماری، مگر دوسری گولی نہ مار سکا۔ آہٹ سنتے ہی اس نے پلٹ کر پارس کو دیکھا، پھر اس پر گولی چلائی۔ پارس نے فضا میں اچھل کر کلابازی کھائی، فرش پر آیا، پھر وہاں سے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ قاتل کی آنکھیں اس پر ٹھہرنے نہیں پاتی تھیں۔ وہ انتظار میں تھا کہ آنے والا ایک لمحے کے لیے ٹھہرے تو اس پر گولی چلائے، مگر آنے والا جمناسٹک کے کرتب دکھاتا ہوا سر پر پہنچ گیا تھا۔ قاتل کی کن پٹی پر ایسی زبردست ٹھوکر لگی کہ سر چکرا گیا۔ اس نے سنبھل کر فائر کرنا چاہا تو دوسری ٹھوکر میں ریوالور ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد قاتل کی شامت آ گئی۔ پارس کی آہنی انگلیوں اور فولادی ہاتھوں نے اس کے دماغ کو سوچ کی لہریں قبول کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میڈونا نے سپر ماسٹر سے کہا، میرے اعلی کار نے فرہاد کو گولی مار دی ہے، مگر وہ دوسری گولی نہ مار سکا۔ پتہ نہیں ایک نوجوان اچانک کہاں سے آ گیا ہے، وہ کوئی آندھی طوفان ہے۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، تم میرے پاس وقت ضائع کرنے کیوں آئی ہو؟ اپنے اعلی کار کے ذریعے اس نوجوان کو گولی مارو۔ میں نے کہا نا، وہ آندھی طوفان ہے۔ بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتا رہا۔ میرے اعلی کار کی نظر اس پر ٹھہرتی نہیں تھی، پھر وہ گولی کیسے چلاتا؟ اب تو ریوالور بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر محسوس کر رہی تھی کہ نوجوان کے ہاتھ فولادی ہیں، ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں۔ کیا وہ پارس ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ میرا اعلی کار بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرہاد کی بات کرو، وہ بھی بے ہوش ہے۔ میں اس کے بے حس دماغ میں پہنچ کر اسے ہلاک نہیں کر سکوں گی۔ دوسرے اعلی کاروں سے کہو وہ تیار رہیں۔ فرہاد کو وہاں سے ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ ایمبولینس کو کسی جگہ بموں سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح بھی بچ نکلے تو کسی ہاسپٹل میں اس کو ختم کر سکو گی۔ ابھی تمہارے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ آج تمہاری ذہانت اور حاضر دماغی کی آزمائش ہے۔ وہ استنبول کے تمام اعلی کاروں کو باری باری مخاطب کر کے کہنے لگی، فرہاد دراصل مائٹی پاشا کے روپ میں ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے، ابھی اسے ہاسپٹل پہنچایا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ایمبولینس ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکے، اسے راستے میں ہی تباہ کر دو۔ اسی شہر میں پاسکل بوبا اپنی ضرورت کے لیے اعلی کار بناتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک بدنام قاتل کے دماغ میں پہنچا تو وہاں میڈونا اس سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ پاشا کی کوٹھی سے ایک ایمبولینس نکلنے والی ہے، فرہاد کو زخمی حالت میں لے جایا جا رہا ہے، اسے کسی طرح ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی پاسکل بوبا اپنے اعلی کاروں کے پاس گیا، ان سے کہا، فوراً پاشا کی کوٹھی میں پہنچو، ایک ایمبولینس فرہاد کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جائے گی۔ تم میں سے جس کسی کو بھی موقع ملے وہ ایمبولینس کے ڈرائیور سے بات کرے اور اسے سمجھائے کہ اس کی گاڑی پر زبردست حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ ہاسپٹل کے مخصوص راستوں پر نہ جائے بلکہ کوئی لمبا راستہ اختیار کرے، باقی میں سمجھ لوں گا۔ اب میڈونا اور پاسکل بوبا کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ میڈونا کو علم نہیں تھا کہ پاسکل اس کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ دونوں کے اعلی کار کوٹھی سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ میڈونا کا اندازہ درست نکلا۔ ایسے وقت کسی بھی زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ایمبولینس کوٹھی سے نکل کر ایک طرف جانے لگی تو اس پر کئی سمتوں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے جواب میں پاسکل کے آدمیوں نے فائرنگ کر کے دوسرے فائرنگ کرنے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اعلی کار نے موٹر سائیکل پر ایمبولینس کے برابر دوڑتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، مجھے ایمبولینس کے زخمی سے ہمدردی ہے، کیا میرے مشورے پر عمل کرو گے؟ وہ سیدھی طرح کہہ سکتا تھا کہ گاڑی دوسرے راستے سے لے جاؤ، لیکن وہ سوال کر رہا تھا تاکہ جواب ملے جسے سن کر پاسکل بوبا اس کے دماغ میں پہنچ جائے۔ لیکن ڈرائیور ہاں ہاں کی آوازیں نکالتا ہوا ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ واقعی گونگا تھا۔ پاسکل نے اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا، یہ بن رہا ہے، تم گاڑی پر قبضہ کرو اور خود ڈرائیو کرو، میں اسے کسی طرح بھی اپنے خفیہ اڈے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایمبولینس جہاں سے گزر رہی تھی وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا میڈونا اور پاسکل کے آدمیوں نے ہاسپٹل تک جگہ جگہ مورچے بنا رکھے ہیں۔ فائرنگ اور جوابی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔
दूसरी गाड़ियां रास्ता बदलकर फायरिंग से महफूज रहने के लिए आड़ी तिरछी हो रही थीं, एक दूसरे से टकरा रही थीं। अब पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई आ रही थीं। ऐसे ही वक्त एम्बुलेंस के करीब हैंड ग्रेनेड का धमाका हुआ। गाड़ी उछलकर एक तरफ घूमी, फिर एक दुकान के शोकेस से टकराकर अंदर घुस गई। हमलावरों ने एक और हैंड ग्रेनेड फेंका। इस बार जो धमाका हुआ उससे एम्बुलेंस और दुकान में आग लग गई। शोले भड़कने लगे। पास्कल बूबा ने एक एक आलायकार के दिमाग में पहुंचकर कहा, फरहाद को एम्बुलेंस से निकालो, जो उसे निकालेगा मैं उसे लाखों डॉलर इनाम में दूंगा। दो शख्स जान की बाजी लगाकर शोलों में कूद गए। कुछ लोग आसपास की दुकानों से आग बुझाने के सिलेंडर लाकर भड़कते हुए शोलों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एम्बुलेंस की पेट्रोल की टैंकी फटने के बायस फिर एक धमाका हुआ। गाड़ी के चीथड़े उड़ने लगे। अंदर जाने वालों में से एक शख्स बाहर आकर गिरा। दो आदमी उसे घसीटकर दूर ले जाने लगे। पास्कल बूबा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? बचकर आने वाले की हालत बहुत नाजुक थी। वो मुंह खोलने के काबिल नहीं रहा था। उसने सोच के जरिए कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में जख्मी फरहाद तो क्या, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। वो नाकामी से तिलमिलाकर बोला, फरहाद और उसके मुहाफिज शैतान की औलाद हैं। मुझे और सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाली को एक दूसरे से लड़वाते रहे और फरहाद को किसी दूसरे रास्ते से निकाल कर ले गए। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला सिर्फ एक पारस था। आर्मर ने उससे कहा, बेटे, मैंने फ्रांसीसी जासूस से कह दिया है, वो एम्बुलेंस के साथ पहुंचने ही वाला है। अब मैं पुलिस वालों को इतला देने जा रहा हूं। पारस ने कहा, रुक जाइए, आज पुलिस वाले और टेलीपैथी जानने वाले भी पापा की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। दुश्मन मारने मरने की ठान चुके हैं। आप किसी को इतला ना दें, सिर्फ एम्बुलेंस को आने दें। एम्बुलेंस आई तो पारस ने जासूस को रोक लिया, एम्बुलेंस को वापस भेज दिया। जब वो इहाते से निकलकर दूर चली गई तो उसने बाजुओं में मुझे उठाया। पाशा की कार मौजूद थी। जासूस ने पिछला दरवाज़ा खोला। पारस मुझे सीट पर लिटाकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। जासूस मेरे पास बैठ गया। फिर वो कार आंधी तूफान की रफ्तार से हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरे बेटे की हाजिर दिमागी ने किसी दुश्मन को रास्ते में आने का मौका नहीं दिया था। वो एक फौजी हॉस्पिटल था। मुझे गोली लगते ही आर्मर ने जनाब शेखुल फारस साहब से राबिता कायम करके उन्हें मेरी हालत बताई थी। उन्होंने फ्रांस के आला हुक्काम से कहा, फरहाद को गोली लगी है। आप लोग तुर्की के हुक्काम से दरख्वास्त करें कि उसे सख्त हिफाजती इंतजामात में ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया जाए। हमारे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी करेंगे। ये मामलात हॉटलाइन पर तय हुए। रसवंती, आर्मर और डैनियल ने ख्याल ख्वानी के जरिए उन डॉक्टरों और नर्सों को चेक किया जो मेरे जिस्म से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आए थे। तमाम फौजी अफसरों से माजरत चाहते हुए दरख्वास्त की थी कि वो हॉस्पिटल के बाहर रहें। दूसरे मरीजों की इयादत को आने वाले भी बाहर रोक दिए गए थे। मरीजों को उनके वार्ड से बाहर झांकने की इजाज़त नहीं थी। एक बड़े फौजी अफसर ने गुस्से से कहा, हम फौज के काबिल एतमाद अफसर हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर जाएंगे। डैनियल ने समझाया, दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले आपके दिमाग में छुप कर आएंगे और फरहाद साहब को नुकसान पहुंचाएंगे। वो बोला, मैं दिमागी तौर पर नॉर्मल हूँ। कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरी मर्जी के खिलाफ भला कोई कैसे काम करवा सकता है? मैं अभी साबित करता हूँ। आप मुस्तकिल मिजाजी से फैसला कर लें कि दूसरी तरफ घूम कर यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से ले जाऊँगा। मैं यहाँ से घूम कर नहीं जाऊँगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे ले जाते हो। चंद सेकंड के बाद ही वो अबाउट टर्न हो गया। उसका दिमाग किसी कदर आज़ाद छोड़ा गया था ताकि वो अपनी बेबसी को समझता रहे। जब वो लेफ्ट राइट कहता हुआ हॉस्पिटल के अहाते से बाहर चला गया तो डैनियल ने पूछा, क्या अब भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाने की जिद करेंगे? वो झींप कर नागवारी से बोला, जब तुम लोग टेलीपैथी के जरिए दोस्तों और दुश्मनों का रास्ता रोक सकते हो तो हम फौजियों की क्या ज़रूरत है? तुम हमारे मतलब के मुहाफिज नहीं हो। कोई भी दुश्मन तुम्हें आसानी से अपना आलाए कार बना सकता है, लिहाजा तुम जाओ। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम हो क्या चीज़? मैं अभी फौज को यहाँ से ले जाऊँगा। हम तुम्हारे बाप के नौकर? उसकी बात पूरी होने से पहले दिमाग में जलजला पैदा हुआ। वो चीख मारकर गिर पड़ा। कितने ही फौजी जवानों ने लपक कर उसे उठाया। एक और आला अफसर ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक चीख मारकर क्यों गिर पड़े? डैनियल ने उसके दिमाग को दूसरा झटका पहुंचाया।
وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ تڑپ کر چیخ رہا تھا۔ پھر ڈینیل نے اس کی زبان سے کہا، میں فرحاد کا ٹیلی پیتھی جاننے والا محافظ بول رہا ہوں۔ اس آفیسر کے دماغ میں ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن گھس آیا ہے۔ اسے ہاسپٹل سے دور بھیج دو، پھر ڈیوٹی پر واپس نہ بلاؤ۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے ہاسپٹل میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کی۔ میڈونا اور پاسکل بوبا اپنے طور پر مجھ تک پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ میرے جسم سے گولی نکالنے کے 10 گھنٹے بعد تک ڈینیل نے کسی ڈاکٹر اور نرس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ جاتے تو باہر سے دشمنوں کی ٹیلی پیتھی کا شکار ہو کر آتے۔ تمام ٹیلی فونز کے تار کاٹ دیے گئے تھے۔ میڈونا اور پاسکل باہر سے کوئی رابطہ قائم کر کے ہاسپٹل کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کے اسلحے اور گولے بارود کو ناکام بنانے کے لیے فوجی ہمیشہ الرٹ رہتے تھے۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ میں خطرے سے باہر تھا مگر بے ہوش تھا، اور یہ بے ہوشی فی الحال میری محافظ تھی۔ دشمن خیال خوانی کرنے والے میرے بے حس دماغ میں آ کر سوچ کی لہروں سے زلزلے پیدا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی میری سانس روک سکتے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا میں تقریباً 6 گھنٹے بعد ہوش میں آؤں گا۔ اگرچہ رسونتی، آرمر اور ڈینیل میرے ہوش میں آتے ہی میرے دماغ پر قبضہ جما کر رہ سکتے تھے، لیکن کب تک رہ سکتے تھے؟ جو بھی باری باری ڈیوٹی دیتا وہ کسی حادثے یا ناگہانی مصیبت کے باعث دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو سکتا تھا۔ میرے دماغ سے چند لمحوں تک غیر حاضر رہنے کا کوئی بھی اتفاقی سبب ہو سکتا تھا۔ آپریشن کامیاب ہوتے ہی میرے خیال خوانی کرنے والے ساتھیوں نے ڈاکٹروں اور فوجی افسروں سے کہا، کمزور دل کے مریضوں کو فوراً دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کرواؤ۔ میڈم رسونتی ہیلی کاپٹر میں اپنے شوہر سے ملنے آ رہی ہیں، اور ہیلی کاپٹر ہسپتال کی چھت پر اتارا جائے گا۔ ان کی ہدایات پر عمل کیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں کئی مریض دوسرے ہاسپٹل منتقل کروا دیے گئے۔ فرانس کا ایک ہیلی کاپٹر چھت پر آ کر اترا۔ مجھے اسٹریچر پر لٹا کر خون کی بوتلوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچایا گیا۔ 1 گھنٹے قبل نینسی کو بلایا گیا تھا، وہ بھی پارس کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں چلی گئی۔ ہاسپٹل کا عملہ حیرانی سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رسونتی نے خیال خوانی کے ذریعے ڈاکٹر سے کہا، معذرت چاہتی ہوں میں نہ آ سکی، لیکن فرحاد کے جانے کے بعد 10 گھنٹے تک کوئی ہاسپٹل سے باہر نہیں جائے گا۔ آپ لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ میں ہیلی کاپٹر سے آئی ہوں، کوئی یہاں سے نہیں گیا ہے۔ فرانس کے ہیلی کاپٹر میں 2 نہایت تجربہ کار ڈاکٹر آئے تھے، وہ مجھے اپنی نگرانی میں لے جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران نینسی پہلی بار مجھے دیکھ رہی تھی اور پارس سے کہہ رہی تھی، میں نے کئی بار پاپا کو اپنے دماغ میں سنا، آج آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر میرا دل صدمے سے چور ہے۔ آخر یہ سپر ماسٹر، ماسک مین اور یہودی تنظیم والے کیوں ان کی جان کے دشمن ہیں؟ یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ پارس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، جب ٹیلی پیتھی ختم ہوگی۔ ٹیلی پیتھی دشمنوں کا کیا بگاڑتی ہے؟ پاپا اپنے اس علم سے کسی ملک پر حکومت کرنے نہیں جاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سپر طاقت کہلانے والے ممالک کے پاس ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور جدید ترین خطرناک میزائل ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ٹیلی پیتھی ہے۔ پاپا خوامخواہ یہ ہتھیار کسی کے خلاف استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کی دہشت نے پاپا کو سپر پاور سے زیادہ سپر پاور بنا دیا ہے۔ بڑے ممالک دھونس اور دہشت میں رہنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے مختلف ہیلے بہانوں سے یا پرائے کاندھوں پر بندوق رکھ کر پاپا کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، پھر ناکام ہو کر قتل کی سازش کا الزام تسلیم نہیں کرتے، دوسری طاقتوں اور تنظیموں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ نینسی بولی، پاپا ساری زندگی موت سے لڑتے رہے ہیں، اب تم دونوں جوان بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ باپ کو ہر طرح کا تحفظ دیں اور کوئی ایسی تدبیر کریں جس پر عمل کرنے سے پاپا کا کوئی دشمن نہ رہے، اگر رہے تو دوست بن کر رہے۔ ہماری فیملی کے لیے اور ہمارے وفاداروں کی ایک بستی آباد ہو جانے کے بعد پاپا اعلان کریں گے کہ سب کی سلامتی اور سکون قلب کے لیے وہ اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک خیال خوانی نہیں کریں گے، اس نئی بستی سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کے دل میں دشمنی باقی ہے تو وہ 6 ماہ تک ہم سے چھیڑ نہ کرے، ہماری بستی سے دور رہ کر غور کرے کہ دوستی میں بھلائی ہے یا دشمنی میں۔ پھر بھی دشمنی کی گئی تو ہم 6 ماہ تک دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیں گے، صرف اپنا بچاؤ کرتے رہیں گے۔ نینسی نے کہا، دشمنوں کو دوست بنانے اور امن و امان قائم رکھنے کا یہ سچا دوستانہ طریقہ ہے۔ میرا خیال ہے دشمن ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔
ہیلی کاپٹر بابا صاحب کے ادارے میں اترا۔ مجھے ادارے کے ہاسپٹل میں پہنچایا گیا۔ وہاں میاں بیوی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے نینسی اور پارس اسی ہیلی کاپٹر سے شہر چلے گئے۔ ادارے کے قابل ڈاکٹروں نے کہا، مسٹر فرہاد ہوش میں آئیں گے تو خیال خوانی کرنے والے ساتھی ان کی دماغی توانائی کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بھی اپنے طور پر ان کا معائنہ کریں گے۔ اگر حالت تشویشناک نہیں ہوگی تو انہیں کوما میں رکھا جائے گا۔ اس طرح خیال خوانی کرنے والے دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر حالت تشویشناک ہوگی تو انہیں کوما میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ خیال خوانی کرنے والے ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے پرابلم بن گیا تھا۔ دشمن میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور میرے ہوش میں آنے سے میرے پیاروں کے ہوش اڑانے والے تھے، کیونکہ 24 گھنٹے میرے دماغ میں جم کر رہنا اور دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے مجھے بچائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ میری حفاظت کرنے والوں کی ذرا سی غفلت مجھے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ ٹرین تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ علی تیمور نے کھلی ہوئی کتاب پر سے نظریں اٹھا کر میڈونا کو دیکھا۔ وہ سامنے والی برتھ پر کافرانہ انداز میں لیٹی ہوئی تھی، اپنے پرشباب جسم کی نمائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے سے کبھی غصہ اور کبھی ناگواری جھلک رہی تھی، جیسے وہ بند آنکھوں کے پیچھے کسی کو دیکھ رہی ہو اور کسی ناکامی پر تل ملا رہی ہو۔ علی تیمور نے سوچا، اگر کسی خیال خوانی کرنے والے نے اسے آلائے کار بنایا ہے تو وہ اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمائے گا تاکہ یہ غصے اور ناگواری کا اظہار نہ کرے، بے اختیار ایک آلائے کار کے فرائض انجام دیتی رہے۔ لیکن اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے یہ خود خیال خوانی کر رہی ہے اور کسی کو غصہ دکھا رہی ہے۔ اس عورت کی ایک ایک حرکت کو توجہ سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس نے میڈونا کو توجہ سے دیکھنے کے لیے کتاب بند کر دی۔ اسے اٹیچی میں رکھنے کے لیے برتھ کے نیچے جھکا تو فرش پر پڑی ہوئی فرزانہ کی تصویر نظر آ گئی۔ اس نے تصویر کو اٹھا کر دیکھا اور سوچا، یہ کتاب سے کب گری تھی؟ کتاب سے تصویر کا گرنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ اس کے باتھ روم میں جانے سے پہلے گری تھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا میڈونا نے اسے اٹھا کر دیکھا ہوگا؟ اس نے تصویر کو الٹ کر دیکھا۔ اس پر چپل کے سول کا ہلکا سا نشان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے تصویر وہاں گری تھی، اور جتنی دیر میں وہ باتھ روم رہا اتنی دیر میں میڈونا کو تصویر اٹھا کر دیکھنے پھر اسے واپس اسی جگہ رکھنے کو کافی وقت ملا ہوگا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میڈونا نے اس تصویر کو دیکھا ہے اور اس تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر فرزانہ کے دماغ میں پہنچی ہے، شاید اس لیے بڑی دیر سے آنکھیں بند کیے پڑی ہے۔ اسے فرزانہ کی سوچ پڑھ کر معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں علی تیمور ہوں۔ یہ اور بہت سی اہم معلومات حاصل کر رہی ہوگی، اسے خیال خوانی سے باز رکھنا چاہیے، میں اسے مخاطب کروں گا۔ اس سے پہلے ہی رسونتی نے مخاطب کیا، بیٹے غضب ہو گیا، کسی نے تمہارے باپ کو گولی ماری ہے، پارس نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا ہے۔ اس نے کہا، خدا رحم کرے، پاپا کی حالت تشویشناک تو نہیں ہے؟ بہت تشویشناک ہے، میں فرزانہ کو چھوڑ کر بابا صاحب کے ادارے میں جا رہی ہوں۔ آپریشن کامیاب ہوگا، گولی نکل جائے گی تو انہیں بابا صاحب کے ادارے میں لایا جائے گا۔ ماما، گولی کس نے چلائی؟ قاتل کو کیسے معلوم ہوا کہ پاپا مائٹی پاشا کے روپ میں ہیں؟ پتہ نہیں دشمنوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا پاپا کوٹھی سے باہر گئے تھے؟ نہیں، لنچ کے بعد سو رہے تھے۔ رسونتی تفصیل بتا رہی تھی۔ علی تیمور سامنے لیٹی ہوئی میڈونا کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ماما، آپ اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں چھپاتی ہیں، کیا ایک بات پوچھوں؟ 1000 باتیں پوچھو، کیا اپنی ماما پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے کچھ دیر پہلے فرزانہ کو پاپا کے متعلق بتایا ہے؟ ہاں، یہ میری ہونے والی بہو ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے تم باپ بیٹے کیسی خطرناک زندگی گزار رہے ہو۔ کیا آپ نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مائٹی پاشا کے روپ میں ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں، بتایا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، پھر ایک قدم بڑھا کر میڈونا کے پاس آیا۔ آہٹ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سہم کر دیکھنے لگی مگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ علی تیمور نے ایک پاؤں اٹھا کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے حلق پر رکھ دیا تھا۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا پاؤں پکڑ کر ہٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ پاؤں ستون کی طرح جم گیا تھا۔
वो रफ्ता रफ्ता हलक पर दबाव डालते हुए कह रहा था, इसी तरह चुपचाप लेटी रहो। मेरी मामा तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। मैं चाहता हूं तुम सांस ना रोको। अगर रोकोगी तो मेरा पाँव हमेशा के लिए सांस का रिश्ता तोड़ देगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके ख्यालात पढ़े। रसवंती को दिमाग में जगह देने से सारा भेद खुल जाता, लेकिन वो सांस रोककर उसे भगा नहीं सकती थी। अली तैमूर इस बुरी तरह दबोच रहा था कि सांस रुक रुक कर आ रही थी। ऐसे में योगा की महारत का सबूत नहीं दिया जा सकता था। वो पूरी कुव्वत से तड़प तड़प कर बर्थ से आधी नीचे आ गई। इसके बाद वो जिद्दोजहद ना कर सकी। हलक पर पाँव का दबाव बहुत बढ़ गया था। वो आधी ऊपर आधी नीचे रह गई। अली तैमूर को रहम तलब नज़रों से देखती रही। मैं औरतों पर ना हाथ उठाता हूँ ना हाथ लगाना पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें पाँव तले रखा हुआ है। तुम्हारी भलाई इसी तरह खामोश पड़े रहने में है। वो बेबसी से खामोश पड़ी रही। थोड़ी देर बाद रसवंती ने कहा, यही असल ख्याल ख्वानी करने वाली है। इसी के एक आलाए कार कातिल ने तुम्हारे पापा को गोली मारी है। ज़रा इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर बांध दो। उसने अपना रुमाल निकालकर उसके मुंह में ठोंसा, फिर उसका स्कार्फ लेकर मुंह पर बांध दिया। तब रसवंती ने उसके दिमाग को झटके पहुंचाए। वो पहले ही झटके में माहिए बे आब की तरह फड़फड़ा कर ढीली पड़ गई। रसवंती ने कहा, ये दूसरे झटके में मर जाएगी। जो कुछ पूछना है मुझे बताओ, मैं इसकी सोच से मालूम करूंगी। आप इसे पूछें, दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का क्या नाम है। रसवंती ने मेडोना के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और सोच रही थी, मुझे इसी तरह अदमुई बन जाना चाहिए, वरना दूसरा झटका पहुंचाया गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। रसवंती बड़ी खामोशी से उसके दिमाग की तह में उतर गई। फिर बेटे के पास आकर बोली, ये मेडोना और सुपर मास्टर दूसरे ख्याल ख्वानी करने के मुतालिक इतना ही जानते हैं कि तुम्हारे पापा ने उसे ट्रैप करके मार डाला है। सुपर मास्टर को यह गलत फहमी कैसे हो गई? बेटे, वो दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला मेडोना के खिलाफ है। इस्तांबुल में जो वारदात करता है उसका इल्ज़ाम तुम्हारे पापा के सर रखता है। फिर तो वही शख्स सुपर मास्टर का आदमी था। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद डैनियल की तरह सुपर मास्टर के खिलाफ हो गया। वो हमारा भी दुश्मन है। यकीनन मास्क मैन या यहूदी तंजीम के लिए काम कर रहा होगा। क्या आपने अच्छी तरह मेडोना के ख्यालात पढ़े हैं? हाँ बेटे, मैं इसके चोर ख्यालात को पढ़ चुकी हूँ। मामा, आप सियासत और हेरा फेरी को नहीं समझती हैं। प्लीज़ मेरी तसल्ली के लिए डैनियल को बुलाएं। रसवंती ने डैनियल को बुलाया। वो बड़ी खामोशी से मेडोना के दिमाग को अच्छी तरह खंगालता रहा। फिर बोला, तुम्हारी मामा दुरुस्त कहती हैं। वो दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला सुपर मास्टर को ज़बरदस्त धोखा दे रहा है। जिस तरह मैं उससे ताल्लुकात तोड़कर तुम लोगों से आ मिला हूँ, उसी तरह वो किसी दूसरी तंजीम के लिए काम कर रहा है। क्या वो और मेडोना एक दूसरे को जानते हैं? मैं अभी बताता हूँ। वो थोड़ी देर तक उसकी सोच पड़ने के बाद बोला, सुपर मास्टर ने मेडोना और उस ख्याल ख्वानी करने वाले को एक दूसरे से छुपाया रखा था, ताकि फरहाद साहब अगर एक के दिमाग में पहुँचें तो उसके ज़रिए दूसरे का सुराग ना लगा सकें। जब दूसरे ने सुपर मास्टर से गद्दारी की तो उसे हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान ही वो शख्स मारा गया। मेडोना और सुपर मास्टर समझ रहे हैं कि फरहाद साहब ने हमेशा की तरह फिर उनके एक और ख्याल ख्वानी करने वाले को मार डाला है। इसका मतलब है मेडोना और सुपर मास्टर को उस नए ख्याल ख्वानी करने वाले का इल्म ही नहीं है। जी हाँ, उन्हें कैसे इल्म हो सकता है? वो जो कुछ करता है उसका इल्ज़ाम तुम्हारे पापा पर आयद करता है। अभी किसी को उसके वजूद का इल्म नहीं है। एक और बात है। वो क्या? हमें भी तीसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का इल्म नहीं है। ओ गॉड, क्या तीसरा भी है? जी हाँ, और बहुत अरसे से है। सुपर मास्टर का मुल्क उसे हमेशा राज में रखता है। पहले उनके पास ट्रांसफॉर्मर मशीनें थीं। उनके ज़रिए अपने मुल्क में मज़ीद टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा किया जा सकता था। दूसरों के दिमागों में ये इल्म मुंतकिल करने के लिए एक टेलीपैथी जानने वाले को आज तक इंतहाई राजदारी में रखा गया है। तमाम ट्रांसफॉर्मर मशीनें और नक्शे तबाह हो चुके हैं, लेकिन वो तीसरा ख्याल ख्वानी करने वाला अभी तक कहीं छुपा कर रखा गया है। वो मेडोना से ज़रूर राबिता कायम करता होगा। मेडोना की सोच बता रही है कि वो तीसरा कभी इससे राबिता कायम नहीं करता, बल्कि सुपर मास्टर से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तीसरा ख़तरा किसी वक्त भी हमारी तरफ आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो चुपचाप हमारे खिलाफ कोई काम करके जाता हो और हमें उसका इल्म ही ना होता हो। जी हाँ, वो ऐसा करता होगा। अगर मेडोना ना रहे तो सुपर मास्टर टेलीपैथी के हथियार से महरूम हो जाएगा।
दूसरी तरफ हम उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले को बेनकाब करेंगे। ऐसे में सुपर मास्टर और वहाँ के आला हुक्काम उस तीसरे को मैदान अमल में लाने पर मजबूर हो जाएंगे। बेशक तीसरे को मंजर आम पर आने के लिए मजबूर करना चाहिए। मैं मेडोना को ट्रेन से उतार कर ले जा रहा हूँ, इसका किस्सा तमाम होना चाहिए। अली तैमूर अपनी बर्थ पर आकर आराम से बैठ गया। मेडोना निढाल सी हो गई थी, बरसों की बीमार सी लग रही थी। वो कराहते हुए उठकर बैठ गई, फिर अली तैमूर के आगे घुटने टेक कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तमाम उम्र तुम्हारी वफादार कनीज़ बनकर रहूँगी। वो बोला, मुझे आज तक किसी मुलाजिम की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मैं कनीज़ रख कर क्या करूँगा? मैं अपना हर काम खुद अपने हाथों से करता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पांव दबाऊंगी, तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगी। पारस होता तो हाथ पांव दबाने के मुतल्लिक सोचता। मुझे माफ़ करो माई। वो फर्श पर से उठ गई, अपना सामान बैग में रखते हुए बोली, मैं बेख्तियार क्यों तुम्हारे पास से उठ गई हूँ? यह सामान बैग में क्यों रख रही हूँ? डैनियल ने उसके दिमाग में कहा, तुम यहाँ से जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अली तैमूर के कदमों में सर पटक पटक कर माफ़ी मांगूंगी। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़कर अली तैमूर को यकीन दिला सकते हो कि मैं सच्चे दिल से उसकी वफादार रहूँगी। तुम सच्चे दिल से सुपर मास्टर की वफादार थीं, अब पटरी ना बदलो। उसी सच्चे दिल से सुपर मास्टर के लिए कुर्बान हो जाओ। अब मैं तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह गिरफ्त में ले रहा हूँ, चलो। वो अली तैमूर को देखे बगैर कैबिन से बाहर आ गई। कंपार्टमेंट के कॉरिडोर से गुजरते हुए दरवाजे के पास पहुंच गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुक रही थी। चेकर ने पूछा, मैडम, आप तो बॉर्डर के आखिरी स्टेशन तक जाने वाली थीं। वो बोली, मिस्टर, हम अपने बारे में बहुत दूर तक सोच लेते हैं और बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक ज़िंदगी का आखिरी स्टेशन आ जाता है। जी मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। वो हंसते हुए बोली, मैंने बात ही ऐसी की है जो सिर्फ मेरी समझ में आए। वो ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म पर खासी गहमा गहमी थी। डैनियल ने उसके दिमाग को ज़रा ढील दी। वो परेशान होकर अपने आस पास से गुजरते हुए मुसाफिरों को देखने लगी। सामने ट्रेन खड़ी हुई थी। वो फिर उसमें सवार होने के लिए आगे बढ़ी। डैनियल ने उसके कदम रोक दिए। वो फिर आगे बढ़ना चाहती थी। इस बार उसके कदम लुढ़खड़ा गए। वो गिरते गिरते बच गई। एक मुसाफिर ने उसे थाम लिया था। फिर उसने पूछा, मैडम, क्या तुम दिन के वक्त भी पीती हो? मैंने पी नहीं है, मगर मैं होश में रहना नहीं चाहती। मैं बेहोश हो जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। यह शहर मेरे लिए नया है। मुझे किसी डॉक्टर के पास पहुँचा दो। मैं बेहोश रहना चाहती हूँ। तुम्हें बेहोशी क्यों पसंद है? वो तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे बेहोश हो जाने दो। जब तुम बेहोश हो जाओगी तो बाद में कैसे बताओगी? ओ, तुम नहीं समझोगे, मेरी जान के दुश्मन मेरे दिमाग में हैं। मुसाफिर ने कहा, अच्छा तो यूं कहो ना, तुम टेलीपैथी जानने वालों से खौफजदा हो। हाँ प्लीज़ जल्दी चलो, मालूम होता है वो अभी मेरे दिमाग से चला गया है। बिल्कुल चला गया है। जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ तो बैक वक्त तुम्हारे दिमाग में कैसे रह सकता हूँ? वो सहम कर उसे देखने लगी। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस शहर के हर फर्द के दिमाग में रहूँगा। तुम किसी से मदद हासिल नहीं कर सकोगी। ये तुम्हारे लिए शहर दुश्मना है। तुम्हें यहाँ एक भी हमदर्द नहीं मिलेगा। ये कहकर मुसाफिर वहाँ से जाने लगा। डैनियल ने पूछा, तुमने मुसाफिर की बात सुन ली? यकीन ना हो तो पुलिस वालों से मदद हासिल करो, तुम उनके दिमागों में भी मुझे ही पाओगी। वो गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे आजमा लो। मुझे तुम्हारी दानिशमंदी ने बहुत कुछ सिखाया है। तुमने टेलीपैथी का इल्म हासिल करते ही सुपर मास्टर से अलहदगी इख्तियार कर ली, इसीलिए आज तक जिंदा हो। फरहाद जिसका दुश्मन होता है उसके मातहत जिंदा नहीं बचते, इसीलिए सुपर मास्टर के कई ख्याल ख्वानी करने वाले यक्के बाद दीगरे मारे गए। मेरा भी वक्त आ गया। तुम फरहाद और उसकी फैमिली के वफादार हो। तुम्हारी सिफारिश पर मुझे एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये नई ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। वो सोच के ज़रिए बोलती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर आई, फिर एक तरफ चलने लगी। डैनियल ने कहा, ज़रा ये भी समझती जाओ कि मौत की तरफ एक एक कदम जाते वक्त कैसे जान निकल जाती है। हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और इसी तरह मौत की तरफ ले जाओगे तो मैं मौत से पहले ही मर जाऊंगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपने दाएं बाएं इमारतों के साइन बोर्ड पढ़ती जाओ। वो पढ़ते हुए जाने लगी। एक होटल के सामने पहुंचकर डैनियल ने कहा, यहाँ एक कमरा हासिल करो।
उसने होटल के अंदर पहुंचकर कमरा हासिल किया। फिर चाबी लेकर कमरे की तरफ जाते हुए बोली, क्या तुम इसी शहर में हो? मेरे कमरे में आओगे? प्लीज़ आ जाओ, एक बार मुझे आंखों से देख लो, मैं तुम्हें सर से पांव तक खुश कर दूंगी। होटल के मुलाजिम ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। फिर पूछा, आपके पास और सामान नहीं है? नहीं, बस यही है, तुम जाओ। वो चला गया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।